नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। दिन भर की कुछ अहम और खास खबरों के साथ बीआरजी न्यूज रूम में आप सबका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। नए म्युनिसिपल कमिश्नर के तौर पर स्वरूप पी ने पदभार संभाला। बड़ौदा शहर का साथ में मिलकर विकास करने की बात अपने पहले इंटरव्यू में कही। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जन्म जयंती पे कांग्रेस पार्टी की ओर से पुष्पांजलि। राजीव गांधी के अहम निर्णयों को याद किया गया। एसएसजी के ट्रॉमा सेंटर में 65 बेड की कोविड हॉस्पिटल शुरू। अभी 35 बेड कार्यरत। पीडियाट्रिक विभाग को गोत्री अस्पताल शिफ्ट किया गया। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आज बड़ौदा महानगर पालिका के नए म्युनिसिपल कमिश्नर के तौर पर स्वरूप पी ने अपना पदभार संभाला था। अपने पहले ही इंटरव्यू में उन्होंने बड़ौदा शहर में जो चुनौतियां हैं उसको साथ में मिलकर हल करना और साथ में बड़ौदा का विकास करना, ऐसी बात कही थी। बड़ौदा महानगर पालिका के म्युनिसिपल कमिश्नर के तौर पर नवनियुक्त आईएएस स्वरूप पी ने आज अपना पदभार संभाला। कल पूर्व म्युनिसिपल कमिश्नर नलिन उपाध्याय का विदाई समारोह आयोजित किया गया था, जिसके बाद आज नए म्युनिसिपल कमिश्नर के तौर पर स्वरूप पी ने अपना चार्ज संभाल लिया है। नए म्युनिसिपल कमिश्नर ने सबके साथ सहकार से चुनौतियों का सामना करने की बात कही थी, जबकि विकास के नए कामों को भी आगे बढ़ाने की बात नए म्युनिसिपल कमिश्नर ने आज उनके पहले इंटरव्यू में कही। नमस्ते, आज हूँ वडोदरा म्युनिसिपल कमिश्नर तरीके आज चार्ज लीधुं छे। મને ખૂબ જ આનંદ થાય છે કે સરકારે મને આ જવાબદારી સોંપ્યું છે। સંસ્કારી નગરી અને ઐતિહાસિક શહેરમાં આવવા માટેનો આજે સેવા કરવા માટેનો મોકા મળ્યું છે। આ બદલ હું બધાને આભારી છું। આપના સાથે બધા જે અહીંયાના પ્રજાજનો, મીડિયાના મિત્રો, ચૂંટાયેલી પાક બધા સાથે ભેગા મળીને આપણા હજુ એ વડોદરાનો જે વિકાસ છે એનો હજુ વધારા કરવા માટે હું ચોક્કસ પૂરતો પ્રયત્ન કરીશ। અત્યારે હાલના જે પડકારો છે એમાં પણ આપણા આપ સૌના સહકારથી બહાર આવવા માટેનું ચોક્કસ પૂરતો પ્રયત્ન કરીશ। આભાર। एसएसजी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में 35 बेड की कोविड हॉस्पिटल आज से शुरू की गई। ट्रॉमा सेंटर में जहां पे पीडियाट्रिक विभाग था उसे गोत्री अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। कुल मिला के 65 बेड की कोविड हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में शुरू की जाने वाली है। उसमें से 35 बेड के जरिए आज से हॉस्पिटल की शुरुआत कर दी गई है। वडोदरा में बढ़ते हुए कोरोना केसेस की वजह से एसएसजी हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर को कोविड बिल्डिंग में तब्दील किया गया था। यह 6 मंजिला बिल्डिंग को कोविड में तब्दील तो किया गया, पर इसकी दूसरी मंजिल पे जो पेडियाट्रिक आईसीयू है उसको वहीं रहने दिया गया था। 1 साल पहले पेडियाट्रिक वार्ड में आग लगने की वजह से इसको यहाँ ट्रॉमा सेंटर बिल्डिंग में शुरू किया गया था। कोविड बिल्डिंग में पेडियाट्रिक वार्ड बच्चों की जान को खतरे में डालना है। इसी बात को ध्यान में रख के अशोक पटेल और उनके एक साथी ने पेडियाट्रिक आईसीयू को गोत्री में शिफ्ट करवाया और ट्रॉमा सेंटर के 2nd फ्लोर को कोविड आईसीयू में तब्दील किया, जिसमें 57 बेड की सुविधा उपलब्ध की गई और उसके साथ ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स भी मौजूद हैं। હવે આપણી ટ્રોમા સેન્ટરનું બિલ્ડિંગ છે, 6 માળનું બિલ્ડિંગ છે, જ્યાં ડેડિકેટેડ કોવિડ હોસ્પિટલ તરીકે જેનું ઉપયોગમાં લેવાતું હતું, પણ 2nd ફ્લોર પર પીડિયાટ્રિક આઈસીયુ હતું। આપણું જૂનું પીડિયાટ્રિક આઈસીયુમાં આગ લાગેલી 1 વર્ષ પહેલાં, એટલે એને ટેમ્પરરી અહીંયા શિફ્ટ કરેલું હતું। પણ જ્યારે મેં અને અશોક પટેલ સાહેબે અહીંયા જોયું કે આખી કોવિડ બિલ્ડિંગ છે ને બીજા માળ પર પીડિયાટ્રિક છે, એટલે પીડિયાટ્રિક આઈસીયુને અમે ગોત્રી ખસેડ્યું અને આ 2nd ફ્લોર આખો ખાલી કરાવ્યો અને રિનોવેટ કરાવ્યો કે કોવિડના જ્યાં દર્દીઓ હોય ત્યાં પીડિયાટ્રિકના દર્દીઓને ન જ રખાય, સંક્રમિત થઈ જાય, ડૉક્ટરોની અવર જવર પણ થાય। એટલે અમે અહીંયા
ખાલી કરાવ્યું, બધા દર્દીઓ જે નાના બાળકો હતા એને ગોત્રી મોકલ્યા અને આ આખું સેકન્ડ ફ્લોર રિનોવેટ કરાયું, ઓક્સિજનની પાઇપલાઇનો નખાવી અને આખું તમે જોઈ શકો છો સરસ આઈસીયુ સજ્જ થઈ ગયું છે. અમારે અહીંયા 35 આઈસીયુ બેડ મળશે, 35 આઈસીયુ બેડ વેન્ટિલેટર સાથે મળશે, ઓક્સિજન પાઇપલાઇન, એર બધું જ છે. પ્લસ બીજા 22 ખાટલા પણ છે જે એક રૂમ તરીકે જ્યાં પણ ઓક્સિજનના પોઈન્ટ છે. એટલે ટોટલ 57 ખાટલાનું આયોજન અહીંયા કર્યું છે. એટલે અમારો જે ટાર્ગેટ હતો કે 568 ખાટલા સુધી લઈ જવાનો આ એસએજીમાં એ આજે સાકાર થઈ ગયો છે અને આજે બધું ગોઠવાઈ ગયું છે. શાંતિ દર્દીઓ પણ જો આવશે તો ચાલુ થઈ જશે મૂકવા. કદાચ થોડી તંત્રને ગતિશીલ બનાવવાની આશા સાથે જ મને આ કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું. બધા કર્મચારીઓને સાથે રાખીને, બધી એજન્સીઓને સાથે રાખીને બને તેટલું ત્વરિત આ કામ થાય, કેમ કે આપણે એક યુદ્ધ લડી રહ્યા છે કોવિડની સામે. એટલે મેક્સિમમ દર્દીઓ માટેની સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ થાય, નાની મોટી જે ત્રુટીઓ સયાજી હોસ્પિટલમાં હતી એ દૂર કરવાની કોશિશ કરી રહ્યા છીએ. આ બાબતે મને સલાહકાર મીનુભાઈ તથા અશોકભાઈ પટેલનો ખૂબ જ સાથ સહકાર મળી રહ્યો છે. સરકાર આપણી સાથે ખડે પગે ઊભી છે. એટલે આ બધી સવલતો ધીરે ધીરે જે ફટાફટ ઊભી થઈ રહી છે એના માટે અને વડોદરાની જનતા આનો મેક્સિમમ ફાયદો ઉઠાવે, હવે કોઈ કોરોનાના કારણે कोई जान गुमावो ना पड़े एवो हमारो प्रयत्न रहेगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे कॉमर्शियल ब्रेक, तो देखते रहिए बीआरजी न्यूज। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। छोटा उदयपुर और महिसागर जिले के कोरोना वॉरियर अपने वेतन बढ़ोतरी की मांग के साथ आज बड़ौदा शहर के आरडीडी ऑफिस पहुंचे थे, जहां पे उन्होंने अपनी वेतन बढ़ोतरी की मांग के साथ आवेदन दिया था। जहां एक तरफ कोरोना वॉरियर्स दिन रात कोरोना की जंग से लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी तकलीफें बढ़ती नजर आ रही है। ये तस्वीरें हैं छोटा उदयपुर, दाहोद, महिसागर और पंचमल के कोरोना वॉरियर्स की, जो वडोदरा शहर के ओपी रोड पर स्थित आरोग्य और तबीब सेवा वैक्सीन सेंटर पहुंचे। इनका कहना है कि पूरे महीने काम करने के बावजूद उनको पूरा वेतन नहीं मिल रहा। कुछ कर्मचारियों का कहना तो ये भी है कि उनको ना उनकी सैलरी स्लिप मिल रही है और ना ही उनके खाते में प्रोविडेंट फंड के पैसे जमा हो रहे हैं। कई बार आवेदन पत्र दिए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए अभी ये लोगों ने ये रास्ता अपनाया। देखिए क्या कहना चाहते हैं कोरोना वॉरियर्स इस विषय पे। सर अमे छोटाउदेपुर जिला में आया छे અને આરડીડી ઓફિસ પર વડોદરા અમે અરજી આપવા માટે આવ્યા છે। અમારું પગાર સ્લિપ અમને આપવામાં આવતી નહીં, અમારું બોનસ કેટલું આવે છે એ અમને ખબર નહીં, પીએફ ક્યારે કેટલું જમા થાય છે તે અમને ખબર નહીં। કઈ જગ્યાએ આવ્યો છો અત્યારે અને કોને રજૂઆત કરવા આવ્યો છો? આરડીડી ઓફિસ વડોદરા ખાતે। વર્ષોથી આઉટસોર્સિંગની નીતિઓ દ્વારા યુવાનોનું શોષણ થઈ રહ્યું છે અને આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને તાજેતરમાં નીતિનભાઈ પટેલે કર્મચારીઓનો પગાર સીધો એમના ખાતામાં નાખવાની જાહેરાત થઈ છે અને 6 મહિના જેવો સમય થવા છતાં પણ સરકાર દ્વારા એનો અમલ નથી કરવામાં આવ્યો, જેના કારણે એજન્સીઓ દ્વારા આઉટસોર્સિંગ કર્મચારીનું શોષણ યથાવત જ રહ્યું છે। ત્યારે આજે વડોદરા ઝોનમાં
આવતા જિલ્લાઓ જે કે દાહોદ, પંચમહાલ, મહીસાગર, છોટાઉદેપુર, ભરૂચ, વડોદરા અને નર્મદાના યુવાનો, હોદ્દેદારો, કર્મચારીઓ સાથે અમે આરડીડીને રજૂઆત કરવામાં આવ્યા છે. કારણ કે આ કર્મચારીઓને પીએફ, ESI, બોનસ, પગાર વધારો કે એરિયસ ચૂકવવામાં આવતું નથી, સેલરી સ્લીપ ચૂકવવામાં આવતી નથી અને 30 દિવસ કામ કરાવીને 26 દિવસનો પગાર આપવામાં આવે છે. આ બાબતને લઈને આજે આરડીડીએ રજૂઆત માટે અમે આવ્યા છીએ. આરડીડી સાહેબ અત્યારે હાજર નથી, રજૂઆત કરવા આવવાના એ મેસેજ હોવા છતાં પણ ગાયબ થઈ ગયા છે. ત્યારે આ કર્મચારીઓનું શોષણ અટકાવવા માટે અમે 2 વખત આરડીડીને અગાઉ રજૂઆતો કરેલી છે, પરંતુ આરડીડીએ કંઈ ધ્યાનમાં લીધું નથી અને એજન્સી વિરુદ્ધ કોઈ તપાસ કમિટીની રચના કરી નથી. એના કારણે આજે બધા કર્મચારીઓ અમે રજૂઆત કરી રહ્યા છીએ કે જે નાકરાઈ અને MJ સોલંકી છે, જે નિયમોનો ભંગ કરી રહી છે, એમને આગામી ટેન્ડરની પ્રક્રિયામાંથી બાકાત રાખવામાં આવે, તેમજ આગામી દિવસોમાં જે કોન્ટ્રાક્ટ એજન્સીનો પૂરો થઈ રહ્યો છે ત્યાં નવી એજન્સી જે નિયુક્તિ કરવામાં આવે તેમાં કર્મચારીઓનો સમાવેશ કરવાની આજે રજૂઆત કરી રહ્યા છીએ. आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जन्म जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में सावली कांग्रेस पार्टी की ओर से गरीबों को फल वितरित किए गए थे. आज का दिन भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है. आज ही के दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्म हुआ था. राजीव गांधी सबसे कम उम्र में बनने वाले पहले प्रधानमंत्री थे. उन्होंने 40 साल की उम्र में ये जिम्मेदारियां अपने कंधों पे ले ली थी. इस दिन की खुशी मनाते हुए सांवली तालुका के कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आए. उन्होंने इस दिन को मनाने के लिए पोईचा चौकड़ी के पास स्थित नगरी में लोगों के बीच फल और बिस्किट का वितरण किया. आज स्वर्गस्थ वडाप्रधान राजीव गांधीजीની 76મી જન્મજયંતિ છે. એ એમની યાદગીરી રૂપે આજે કોંગ્રેસના આખા ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ દ્વારા દેશમાં એમની જન્મજયંતિ ઉજવવામાં આવી રહી છે. એમને જે ઐતિહાસિક નિર્ણયો લીધેલા ટેકનોલોજી ક્ષેત્રે અને 18 વર્ષની ઉંમરના યુવાનોને મતાધિકાર આપેલો, મત આપવાનો અધિકાર આપેલો, એમને જે ક્રાંતિ દેશમાં કરેલી એ ક્રાંતિ જીવન પર્યંત ભારત દેશમાં યાદ રહેશે. રાજીવ ગાંધીએ જે ગરીબોની ચિંતા કરી છે, ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેતા લોકોની ચિંતા કરી છે, એ આજે કોઈ પણ ચિંતા કરી રહ્યું નથી. કોંગ્રેસની સરકારો, ઇન્દિરાજી હોય, રાજીવજી હોય, મનમોહનસિંહ હોય, હંમેશા ગરીબોની ચિંતા કરીને ગરીબો માટેના, ગરીબોને શું લાભ મળે, ગરીબો કેવી રીતે ઊંચા આવે એ ચિંતા કરી છે. આજની આ સરકાર અત્યારે જે રાજકારણ રમીને ગરીબોને હપુચા ગરીબ બનાવીને જે આપઘાત કરવાની પ્રેરણા આપી રહ્યા છે, એ સરકારના વિરોધમાં આજે કોંગ્રેસ ભારતીય લેવલે, આખા દેશના લેવલે જે ઝુંબેશ ચલી છે, ઝુંબેશના ભાગરૂપે આજે રાજીવ ગાંધીની જન્મજયંતિ નિમિત્તે અમે આજે આ પોઈચા ચોકડી ઝૂંપડપટ્ટી વિસ્તારમાં એટલે આવાસ વિસ્તારમાં અમે નગરીમાં અમે આજે ફળ અને બિસ્કિટનું વિતરણ કર્યું છે. अटलादरा में गरीब आवास जो बने हुए हैं, जिसका नाम सूर्योदय नगर दिया हुआ है, उसके मकानों की हालत खस्ता है. रहीश यहाँ पे नए मकानों की मांग के साथ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. तब आज वो जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचे थे और वहां पे उन्होंने जिला कलेक्टर को आवेदन के जरिए नए आवासों की मांग की थी. वडोदरा शहर में कई दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से अतलादरा के सूर्योदय नगर के निवासी परेशान हो गए हैं, जिसकी वजह से बारिश का पानी उनके घरों में गिरता है. उन निवासियों ने कई बार कॉरपोरेशन में जाकर अधिकारियों से बातचीत की, पर उनके प्रश्नों का कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके चलते आज निवासियों ने जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया. साथ ही में उन लोगों ने बोला कि जल्द से जल्द हमारी समस्या का समाधान लाया जाए. આજે અટલાદરાથી સર્વોદય નગરના જે નૂરમાં આવાસ યોજનાના મકાનો જે શિવાજીપુરીવાળા લોકોને 2015માં સ્થળાંતરિત કરવામાં આવ્યા હતા, લાભાર્થીઓને આપવામાં આવ્યા હતા સરકાર દ્વારા. આજે એ મકાનો એ મકાનો ફક્ત 4 વર્ષમાં જર્જરિત હાલતમાં થઈ ગયા. હરેકના ઘરની અંદર પાણી લીકેજની સમસ્યા આવી રહી છે. આજે હોઈ શકે કે કદાચ જો આવી રીતે થયું તો માધવનગર જેવી પરિસ્થિતિ ફરી આપણા વડોદરા શહેરમાં ન સર્જાય. એના માટે અમે મુખ્યમંત્રીશ્રીને અને કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર સુપ્રત કરવા આવ્યા છે. સાથે સાથે આજે મને ગંભીરતાથી કહેવું પડે છે કે જે પ્રમાણે અમે 13 તારીખે કાલીપાર કાર્યપાલક ઇજનેરને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું, આજે એ આવેદનપત્ર આપ્યા પછી એક પણ અધિકારી સ્પોટ પર કે જગા પર તપાસ કરવા આવ્યો નથી. એટલે આ પ્રશાસન માટે ખૂબ જ શરમજનક વાત છે.
સાથે સાથે હું એક દુઃખની વાત કરીશ કે જે પ્રમાણે અમારા મોટા મોટા નેતાઓ જે 36ની 56ની છાતીની જે વાતો કરે છે, તો કદાચ હોઈ શકે કે આ જે અધિકારીઓ છે એ તમારાથી ક્યારથી ગભરાશે. જો અમે લેખિત રજૂઆત કરવા છતાં પણ કામ થતું ના હોય તો આ વડોદરા શહેરના નગરજનો માટે ખૂબ દુઃખની વાત છે. સાથે સાથે અમારી બીજી માંગ છે કે અત્યારે અમે આવેદનપત્ર આપી જે પણ લાભાર્થીઓ છે એ લાભાર્થીઓને વહેલામાં વહેલી તકે સ્થળાંતર કરવામાં આવે અને એ પણ જે પણ સર્વોદય નગર છે સર્વોદય નગરને પૂરું ધરાશાયી કરી નવેસરથી મકાનો બનાવી આપે એ જ માંગ સાથે આજે અમે આવેદનપત્ર સૂચિત કરવા આવ્યા છીએ. खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे कॉमर्शियल ब्रेक. तो देखते रहिए बीआरजी न्यूज. बीआरजी ग्रुप ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है. शहर कांग्रेस पार्टी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जन्म जयंती पे उनकी प्रतिमा को फूलहार अर्पण किए थे. खासतौर पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के भारत देश के जो दिए गए योगदान है उसे आज याद किया गया था. 40 की आयु में बनने वाले राजीव गांधी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे. उन्होंने छोटी सी उम्र में कई बड़े कार्य को अंजाम दिया था. अपनी मां इंदिरा गांधी के मरने उपरांत वो छठे प्रधानमंत्री बने. आज ही के दिन 1944 में राजीव गांधी का जन्म हुआ था. उनके जन्मदिन के अवसर पे डांडिया बाजार कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनको पुष्प अर्पण किया और कहा कि वो राजीव गांधी के बनाए हुए कदम चिन्हों पे चल के सारे काम काज करेंगे. भारत रत्न पूर्व भारत देशना प्रधानमंत्री राजीव गांधीजीना जन्मदिवस निमित्ते वडोदरा कांग्रेस परिवार तरफथी पुष्पार्पण राखवामां आव्युं छे. आज राजीव गांधीजीनी जे सिद्धिओ याद करीने जे 21મી સદી तरफ देशने लई जवानी एमने जे उमदा विचार हतो एनो लाभ आज भारत देशना तमाम भारतीयोने मळी रह्यो छे. महिलाओने 33% अनामत आपवानी वात होय, युवानोने 18ની વર્ષે મતદાન અધિકાર આપવાની વાત હોય, પંચાયતી રાજ હોય અને એ બીજી એક ઓળખ એમની ઇલેક્ટ્રિક ક્રાંતિના પ્રણેતા. તો તમામ નગરજનોને મારી અપીલ છે કે રાજીવ ગાંધીજીએ જે પ્રજાહિતના જે નિર્ણયો લીધા, પ્રજાહિતની જે પોલિસી લાયા, જેને લઈને આપણે જે સેવાઓ ભોગવી રહ્યા છે એ પરંપરા જળવાવી જોઈએ. કયા પક્ષ સત્તામાં છે એ મહત્ત્વનું નથી, પણ જે તમારો અધિકાર છે એ અધિકાર માટે તમારો જે બુલંદ અવાજ આઝાદ ભારતમાં હંમેશા બરકરાર રાખવો જોઈએ. આજના એમના જન્મદિવસ નિમિત્તે વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ તરફથી અમે એમને સતત નમન કરીએ છીએ. જય હિન્દ, જય ભારત. આજે સ્વર્ગીય રાજીવજીની જન્મજયંતિ છે. દેશના વડાપ્રધાન અચાનક એમને વડાપ્રધાન બનીને આવવું પડ્યું, કારણ કે દેશની અંદર મારો કાંટોની રાજનીતિ ચાલતી હતી. એક તરફ ઇન્દિરા ગાંધીની હત્યા થઈ, ત્યારે જે રીતે દિલ્હી અને આખા દેશની અંદર જે વાતાવરણ ફેલાયેલું એ વાતાવરણને શાંત કરવા માટે राजीव जी बड़ा प्रधान तरीके आया। हम 1 रुपया भेजते हैं तो लोगों को 15 पैसे मिलते हैं। ये हकीकत लोगों सामे लावू એને ગમે તે રીતે લોકો એંગલથી જુએ, પણ હકીકત દેશનો વડાપ્રધાન લોકોની સામે સાચું બોલવું, નિષ્ઠાથી બોલવું અને એને ઊંચા લાવવા માટે પ્રયત્ન કરવા, એનું નામ હતું રાજીવ ગાંધી. આજની જન્મ જયંતિ અમે એટલું જ યાદ કરીએ કે રાજીવ ગાંધીમાંથી કોંગ્રેસ પાર્ટીના તમામ કાર્યકર્તાઓએ શીખવું જોઈએ કે જૂઠું બોલવાથી રાજકારણ નથી ચાલતું. સાચી દિશામાં જો લઈ જવું હોય તો બધાએ ખંતથી મહેનત કરી સાચા દિશાની આગળ વધવું જોઈએ. દેશ બી આગળ આવશે
અને પાર્ટી બી મજબૂત થશે એવું મારું સ્પષ્ટ માનવું. आने वाले 22 अगस्त से गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही है, पर गणेश उत्सव पे भी कोरोना का ग्रहण साफ साफ देखा जा सकता है. तब गणेश उत्सव में बड़े पंडालों को सजाने के लिए जहां से सामान खरीदा जाता है, वहां के व्यापारियों की भी हालत कोरोना के चलते खस्ता है. वडोदरा शहर में परसों से गणपति का त्योहार शुरू होने वाला है, लेकिन कोरोना संक्रमण और बारिश की वजह से इलेक्ट्रॉनिक दुकानें और सजावट की दुकानों में ग्राहकों की कमी नजर आई. कोरोना को लेकर हुए लॉकडाउन की वजह से बाजार में नई लाइट्स, दिए, थर्मोकोल के मंदिर और कई अन्य वस्तुएं देखने को नहीं मिली और इसका एक कारण बना चाइना प्रोडक्ट का बहिष्कार. इन सब का सीधा असर व्यापारियों पे नजर आया. ગરાકી 25% છે સાહેબ. બીજું ગરાક વરસાદ અને કોરોના એના હિસાબે બિલકુલ ડાઉન જ છે સાહેબ. ચાલે છે નો ડાઉટફુલ, પણ એટલું છે નહીં દર વર્ષ જેટલું. કોઈ નવા નથી, રનિંગ જ આવ્યા છે. કોઈ નવી ડિઝાઇન બનાવડાવી નથી, કારણ કે નવી ડિઝાઇન બનાવવામાં ટાઈમ લાગે ને આ વખતે કોઈ લોકડાઉનના હિસાબે ટાઈમ સેટ થયો નથી. ગરાકીમાં 60 થી 75% નુકસાન છે. કોઈ વધારો નહીં સાહેબ, ઘટાડો છે, વધારો તો બિલકુલ જ નથી. सांवली नगर पालिका पे कांग्रेस का बड़ा आरोप. सांवली नगर पालिका के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है. कुछ महीने पहले सांवली गांव में सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक टेंडर पास किया गया था, जिसमें 7 सोसाइटी के नाम थे. इन पैसों से उन 7 सोसाइटी के रोड और अन्य सिविल काम जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स लगवाने के काम होने थे, पर कांग्रेस का दावा है कि 7 में से 3 सोसाइटी का अस्तित्व ही नहीं है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि जो ऑनलाइन टेंडर है और जो पेपर वर्क है उनमें बहुत अंतर है. और इस बारे में ज़्यादा अधिक जानकारी देते हुए सांवली कांग्रेस प्रमुख ने मीडिया से बात की. तारीख 31/7/2020 रोज सांवली नगरपालिका द्वारा एक ऑनलाइन टेंडर આપવામાં આવેલ હતું. આ ઓનલાઈન ટેન્ડર સાવલી ગામમાં 7 સોસાયટીના રોડો અને સિવિલ કામ એમ કરીને 2 વિભાગમાં ટેન્ડર આપવામાં આવેલું. આની રકમ હતી 1,75,00,000 રૂપિયા. આમ આ સોસાયટીનું જે ટેન્ડર હતું એ ટેન્ડર 77,72,205 રૂપિયાનું હતું. આ ઓનલાઈન ટેન્ડર ખોલવામાં આવ્યું. આ ઓનલાઈન ટેન્ડર ખોલીને અમે જોયું તો એમાં 7 સોસાયટીઓ દર્શાવવામાં આવેલ છે. જશોદાનગરનો કોમન પ્લોટ, ગોકુલ વાટિકાનો કોમન પ્લોટ, કૃષ્ણ પાર્ક સોસાયટીનો કોમન પ્લોટ, ચિરાગનગર સોસાયટી, ગાયત્રીનગર સોસાયટી અને હરિરાય સોસાયટી. આમ 7 સોસાયટી દર્શાવવામાં આવેલ છે. આ 7 સોસાયટીમાં સાવલીમાં 3 સોસાયટીનું તો અસ્તિત્વ જ નથી. એક ચિરાગનગર, એક ગાયત્રીનગર અને એક હરિરાય સોસાયટી. આ 3 સોસાયટી ડુપ્લિકેટ ઊભી કરી અને 34 લાખ રૂપિયાનું કૌભાંડ આચરવાનો આ નગરપાલિકા દ્વારા હીન પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યો છે. આના સિવાય બીજું એક 96 લાખ રૂપિયાનું સિવિલ વર્ક એમ કરીને ન્યૂઝપેપરની મેં જે જાહેરાત છે એમાં બતાડવામાં આવે છે. ઓનલાઈન ટેન્ડર ચેક કરતાં અંદર એવું દર્શાવવામાં આવ્યું છે એલઈડી સ્ટ્રીટ લાઇટ, કમ્પાઉન્ડ વોલ અને પેવર બ્લોક અને વિવિધ પ્રકારના સિવિલ કામો. આમ ઓનલાઈન ટેન્ડર અને પેપરમાં દર્શાવેલી જાહેરાત બે વચ્ચે ડિફરન્સ છે. ઓનલાઈન ટેન્ડરની મેં ડિટેલ્સ ચેક કરવામાં આવે તો આ 96 લાખ રૂપિયાનું જે ટેન્ડર છે એમાં કોઈ પણ જાતની ડિટેલ્સ દર્શાવવામાં આવેલ નથી. ક્યાં થાંભલા નાખવા, ક્યાં કમ્પાઉન્ડ વોલ કરવી, ક્યાં કયા પ્રકારનું સિવિલ કામ કરવું કે ક્યાં આગળ કરવું. આમ જોવા જાય તો 1,74,00,000 રૂપિયાના ટેન્ડરની મય
1 કરોડ રૂપિયા ઉપરાંતનું કૌભાંડ આચરવાનો નગરપાલિકા દ્વારા હીન પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે. એટલા માટે અમે 14 તારીખના રોજ નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરને આ અંગેની માહિતી માંગતો એક લેટર આપવામાં આવ્યો છે કે આ સોસાયટી અને જે વર્ક છે એ સોસાયટીઓનું સ્થળ પર પંચકાશ કરવામાં આવે, અમારી હાજરીમાં કરવામાં આવે અને આ અંગેની કોઈ પણ માહિતી હોય, એનો વર્ક ઓર્ડર, ટેન્ડરમાં દર્શાવેલી તમામ વિગતો, આ બધાની અમને માહિતી આપવી. એનો ઠરાવ કર્યો હોય તો ઠરાવની માહિતી આપવી. પણ આજ દિન લગી નગરપાલિકા દ્વારા અને છાવરવામાં આવી રહ્યો છે અને રજૂઆત કરવાથી એટલો ફેર પડ્યો છે કે આ ટેન્ડર રદ કરવાની પ્રક્રિયા એમને ચાલુ કરી છે એવું ચીફ ઓફિસર દ્વારા જાણવા મળ્યું છે. હજુ ટેન્ડર રદ કર્યું કે ના કર્યું એ ખબર નથી, પણ એવું જાણવા મળ્યું છે કે ટેન્ડર નગરપાલિકા રદ કરી રહી છે. ટેન્ડર પર રદ કરવું એ કૌભાંડને છાવરવાનો એક પ્રયત્ન છે. કૌભાંડ થયું નથી એવું ના કહી શકાય, કારણ કે કૌભાંડ કરવાનો પ્રયત્ન તો એમને કર્યો જ છે અને આ કૌભાંડની પાછળ અંદર જે દર્શાવેલ છે એ પ્રમાણે ચીફ ઓફિસર શ્રી, નગરપાલિકાના પ્રમુખ શ્રી અને ચીફ એન્જિનિયર નગરપાલિકા, આમ 3 જણની સહીથી આ ટેન્ડર કરવામાં આવ્યું છે. એટલે આ અંગે કોઈ પણ ખુલાસો આ 3માંથી કોઈ એક વ્યક્તિ જ આપી શકે કે આ 3 લોકો આપી શકે. એટલા માટે જ અમારી આ મીડિયાને અને પત્રકારોને રજૂઆત છે કે આ અંગે નગરપાલિકાનો ખુલાસો માંગવામાં આવે અને આ કૌભાંડ આચરવાનો જે પ્રયત્ન થયો છે એની તપાસ કરી એની પર યોગ્ય શિક્ષાત્મક પગલાં ભરવામાં આવે એવી જ અમારી આશાઓ છે. खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। नए म्युनिसिपल कमिश्नर के तौर पर स्वरूप पी ने पदभार संभाला। बड़ौदा शहर का साथ में मिलकर विकास करने की बात अपने पहले इंटरव्यू में कही। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जन्म जयंती पे कांग्रेस पार्टी की ओर से पुष्पांजलि। राजीव गांधी के अहम निर्णयों को याद किया गया। एसएसजी के ट्रॉमा सेंटर में 65 बेड की कोविड हॉस्पिटल शुरू। अभी 35 बेड कार्यरत। पीडियाट्रिक विभाग को गोत्री अस्पताल शिफ्ट किया गया। ये थी अब तक की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक BRG न्यूज की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।